No, sir. First movie was Rocketry. So I'll again start from the point that I was discussing with sir, that in case in theatre, the audio quality is 7.1. While here, we of course are boosting the audio quality 360 degree, but the surround sound will still enter in your ears because the sound is so high. In that 7.1 channel audio, the dialogue volume is always lower than the surround sound. While the purpose of this app is to make you hear the dialogue in your preferred language. Even if the surround sound comes in your ears, because the match is perfect, it actually complements. It doesn't hinder your experience. I'm sure you must have experienced it right now. Yes, sir. First movie was Rocketry, and Vikrant Rona is going to be the second movie. For us, for now it's free, sir. But once we are popular, once we are globally launched, then we will have a subscription or a per movie download. We have not thought about that right now. We are just trying to make it popular currently. No, sir. You only have to use the internet to download the soundtrack. What we recommend is when you buy a ticket, that time only you download the soundtrack. Because in the theatre, the network may not be very strong. There is no net usage. It's only to download, because after that, your phone is listening to the soundtrack and matching it from there. Your phone's mic is actually listening, or your headphone's mic is listening, not the network. So, in fact, in the US, sir, all the theatres have jammers. And that's going to happen in India also. Theatres will have jammers. So our purpose will get defeated if we are using internet. We are not using internet. Internet is only to download the soundtrack. Of course, this was a trailer, so it took 4-5 seconds. A whole movie takes anywhere between 60 seconds to 90 seconds, depending on our network. That's all the net that is going to be used. The entire soundtrack will be there. So even if you go out, let's say you went to buy popcorn or went to use the washroom, you come back, hit the play button. There is no pause button, sir. There's only a play and a stop button. Hit the play button, again those 4-5 seconds, it will sync from the same screen. Any mobile, sir. And you know, any smartphone, sir, because app can only be downloaded in a smartphone. Yeah, any smartphone. Yeah. And it only takes 10% battery in Android and 13% battery in Apple for the full movie. So that's also not a concern that your phone is not charged enough or will it drain your battery. Not really, it's going to happen. The kind of security feature... No, sir. See, so that's the... Let me explain you the security features. This was, of course, a trailer. So there was no restriction of where you are sitting, what time the show is. But if you check Rocketry, which is there as a movie, you will have to select the theatre and the show timing. The reason why you have to do it is, GPS is inbuilt in it. So you have to be inside the theatre for it to start playing during that show time only. So if you have bought a ticket for 3:15, but you are trying to do it at 2 o'clock in the afternoon, it won't work. And you have to be inside the theatre. 3, the biggest, strongest security feature is DRM. We are using Google Wine and Apple for both Apple as well as Google phones. So just like Netflix or Amazon Prime, you can download the movie, but you can't see the movie in your phone other than the app. So that's called DRM, Digital Right Management. So that's also a security feature that nobody can steal the soundtrack. Nobody can crack the phone and steal the soundtrack. The person can be as big a hacker as possible. So these are the security features. These security features we actually got from Hollywood, from Disney. And that's why we have inbuilt in it, because they are more concerned. Of course, we have to be also concerned, but they are more concerned. So it actually satisfies as a producer that tomorrow his movie will not get pirated. Although we only have soundtrack, we don't have the movie. Yeah, absolutely, sir. Who is the developer of this software? My younger brother, who's also my partner, his name is Kashyap. He's a techie, and I'm not a techie. He's a techie. So I'll tell you the story behind why we did it. I was in Paris a few years back when Mission Impossible was released there, and all the theatres in Paris were showing it in French. I couldn't watch it. I was there for 2 weeks for a business trip, I couldn't watch it. So I came back, told my brother, this is the concern. So my brother's statement always has been, you give me a problem, I'll find a solution. So I gave him a problem, and the solution today is Cinebubs in front of all of us. So theatrical experience ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. So if I can understand, though I don't understand Kannada, but I can understand your question, that in theatre it's 7.1 versus on earphones it is only stereo. Sir, in theatre also, when the 7.1 we are listening to 2 ears. The earphone is also 2. So we are enhancing the audio quality, 360 degree, there's an enhancement that we are doing, but I'm sure it will not be as good as 7.1. I don't claim that, sir. His question will be like, if the theatre is an ordinary theatre in a village, like Taluka, if it is only a 5.1 is there, or even it may not be there also. So what will happen? For sync, you go home, switch on the trailer on YouTube on your laptop, and put the phone's mic near the speaker. It will sync. It doesn't need input to be in 5.1 or 7.1. The input can be, so this app will also work on OTT or on your TV. When the movie goes to OTT, it will still work. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 0.1 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸಿಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಿಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮೂವಿ ಲೆಂತ್ 100% ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲೂ, ಆವಾಗ ಸಿಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಲೋ. ಸೊ ಈಗ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲೂ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಮಿನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದ ಲೆಂತ್ ಒಂದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, OTT ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ OTT ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬಹುದು. ಸರ್, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು? 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸರ್, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಬ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಇವರು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಧವನ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಕೆಟ್ರಿ ಸಿನಿಮಾನ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ಇವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗಿದು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡೋಂಥವ್ರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂನ ಭಾಳ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಒಂದು 5-6 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಚೆ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 2 ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇರುತ್ತೆ, 2 ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳ ಅಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕನ್ನಡದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಿಂದಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಸಿನಿಡಬ್ ಆ್ಯಡ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಂಧ್ರಲ್ಲಿರೋರು ಸುದೀಪ್ ಸಿನಿಮಾನ, ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾನ, ಯಾರದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದ್ರ ಬದಲು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ, 2 ಶೋ ಕನ್ನಡ ಹಾಕು, 2 ಶೋ ತೆಲುಗು ಹಾಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ತೆಲುಗಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಸನಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತೀರಾ? ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2,000 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ. ಎಂಟೈರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಧ್ರ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಒಂದು ಶೋ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಏನಿಸ್ತು, ಈ ಸಿನಿ ಡಬ್ ಆ್ಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ RP ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ವೆಹಿಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಎರಡೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಸರ್ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ? ಸರ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ UFO ಕ್ಯೂಬ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಪ್ ಬಂತು. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವನ ಆ್ಯಡ್ನ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಡ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾನೇ ತಯಾರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಆ್ಯಪೇ ಮುಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಡಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯಾವ ಕತೆ ಹೌದು, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋಂತ ಹಂತ ಆಗಿದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು 4-5 ಜನ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಬ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ನನಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಂಗಾಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಯಾವುದು ನಾನು ZEE5 ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ZEE5ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಈ ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ZEE5ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತೊಗೊಳ್ದೇನೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ದಿನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಇನ್ನೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಸೌಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಲಕ್ಕಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, 2 hours 25 minutes ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದಿತ್ಯ ಕಶ್ಯಪ್. We spent around close to 5 crores till now. In the last 3.5-4 years. There is no return for now. Rocketry is also free for us. We are not charging anything. Service. For now, service, of course, we are not charity. We will, of course, charge, but not right now. Our plan is that we need to see at least 1 million downloads and 1 million, not downloads actually, 1 million active users. Then we will think of how to charge. As of now, 14,000. For one movie, we have been able to get 14,000. Of course, ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ? no, throughout the world, sir. People have downloaded in Canada, downloaded in the US, Philippines, Australia, UAE, Saudi, so across the world. ಈ ರಾಕೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ So that's what 14,000 downloads happened because of Rocketry. ನೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. Feedback, the movie is excellent. People are appreciating. About the app, I have not got any negative feedback. In fact, after Mr. Sudeep sir's interview, last interview where he's mentioned Cinebubs, somebody in Bangalore went to see Rocketry in Kannada, and he has tweeted, which I sent to Maddie sir, and he has also retweeted that. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಆ ಥರ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. Stop and play again. Yeah. In case you receive a call. In case you receive a call, even if you are disconnected, whenever there is a call which comes in on the phone, this will disconnect. So you disconnect the call, hit the play button again 3-4 seconds and it will start. Unless your phone malfunctions, then it's a different. But app will not have any issue. App will only have a stop and a play function for you. ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಓಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಿದೆ ಪಕ್ಕದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು. See, the idea, sir, is
This is for those customers who will not go to the theater because the movie is not in their language. So we are getting those customers. Let's say in Bangalore, Rocketry was not in Kannada, people didn't go and see it. We are at least getting them inside the theater to experience the movie in Kannada. I don't promise that we will get 7.1. It's not possible. Dolby DTS Atmos is not possible. 5.1 is possible. That's what we are doing through 360-degree audio enhancement. But 7.1 is not possible as of now. Of course, there is, just like we developed Cinebubs, somebody will develop 7.1 also on the headphones, and we will upgrade our app. Actually, I downloaded English version, but it Didn't play. Okay. English trailer illa. No, it will sync, sir. I have tried. Trailer I have not given for you. Oh, so which version did you download? Of? trailer you played no just now. You asked us to use Kannada version, but I tried English, but it didn't work. We have English. Yeah, we have English. It should work. There should be any issue. share ಬರುತ್ತಾ Which phone? Is it is it connected with your earpods? Customers improve. I had connected. That's revenue. Okay, we'll try it on the laptop again. Please ensure that you meet me. I satisfy you through the laptop because I have got trailer on laptop as well. ಸರ್ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಧವನ್ ಇಬ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈಲರ್ನ ನೋಡಿಸಿ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಬೆಳೆಸೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಸರ್ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟ್ವೀಟು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ 3Dಯಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡೋ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು. 3Dಯಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಊರ್ವಶಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ 3D ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಊರ್ವಶಿ ಥಿಯೇಟ್ರವರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಊರ್ವಶಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 3D ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ 3D ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 3D ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 3D ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 3D ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಊರ್ವಶಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 3D ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗ್ಲಾಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಥಿಯೇಟ್ರು ಮತ್ತು ಊರ್ವಶಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ಸು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಬರ್ಬೋದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು 3D ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಊರ್ವಶಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 2Dನೇ ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು. ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ 390 ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 15-20 ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ. 400ರಿಂದ 425 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂದರೆ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರ್, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ನಿರ್ಧಾರನ ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೂ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಸರ್, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇದು 3200 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 900 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಮುಗೀತು, ಇವತ್ತಿನಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸಲ್ಲೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 800 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ
900 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 90% 3D ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು 3D ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸರ್ಕಾರ 236 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದೇ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದೇ ಹೊರತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ 3Dಗೂ 2Dಗೂ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್? 3Dಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 30 ರೂಪಾಯಿನೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ. ಅದು 3Dಗೆ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದಿದೆ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆನೂ 2D ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ 3D 2D ಎರಡೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3D. ಇವಾಗ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 3D ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3Dಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ 3D ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 2Dನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 3D ಅಪ್ಸರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3D ಇರೋ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ 3D ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ 2D ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಊರಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ 3D ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ 2 ಥಿಯೇಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ 3D ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ 2D. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ 3D ಇದೆ, ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ 2D ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ತೆಲುಗು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಗೆನೆ 320 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಾಗಿತ್ತು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನು 3 ದಿನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಗೋದಾವರಿ, ಈಸ್ಟ್ ಗೋದಾವರಿ ಇನ್ನೂ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 2 ಸೇರಿ ಸರ್, 2 ತೆಲುಗು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ 320 ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಗೋದಾವರಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಗೋದಾವರಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಸರಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸು. 3D ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. UA certificates. Yes. 2D ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಟರೆ 2D ನೋಡಿದ್ರೆ 3D ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಒಂದು ಹೊಸತನ ತರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಹೊಸತನಗಳಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಇವ್ರೇನಾದರೂ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದಂಥವ್ರು ಜೋಶಿ ಅಂತ ಇವರೇ. ಸೊ ಭೋಜ್ಪುರಿ, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವ್ರೇನಾದರೂ ಮೊದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. One last security feature I forgot to mention. All those who have been able to sync and experience it. ನಾಳೆ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಲುಲು ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗೆಸ್ಟ್. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆದೈತಲ್ಲ, NEFT, ಆ NEFT ಟೀಮ್ ಅವರು, NFT ಟೀಮ್ ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ 5 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾಲಲ್ಲಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 5 screens, 5 languages. Might be Kannada, 1 more screen extra. Sir, Karnataka won't release,
ಕರ್ನಾಟಕ ಓನ್ ರಿಲೀಸ್. ಒಂದು 2 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಥ್ರೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇನ್ನು PR ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. PR ನೀವು ಎಲ್ಲ ಥರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಆಡಿಯೋಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಸಂಘಗಳು ಕೂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 27 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇನೇ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. 27 ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲ ದುಬೈನಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸರ್ 27 to 28 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಕಂಟ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೇಪಾಳ ನಿನ್ನೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ದಿವಸದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. 2 ದಿನ ಮುಂಬೈಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮುಗಿಸಿ, ನಿನ್ನೆ ಚೆನ್ನೈಲಿ ಮುಗಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್